سائڈ پہ سارے کوئی بات نہیں ہو جاتا. Yeah, this is, I can see the tear in your eyes. And this is the last conversation. وہ ہے نہیں ہے نا. Life sometimes is not necessarily life. Just know that everything is taken. صاحب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثاقب بشیر. یہ ہمارا پارٹ 2 ہے آج کی سماعت کا. آج کی سماعت ہو چکی, 2 گواہوں کے بیانات ہو چکے. اب 4 مزید گواہ جو ہے وہ طلب کیے گئے ہیں. ایک دوست ہیں, ایک جابر, ایک مدثر اور ایک ڈاکٹر شازیہ ہے جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. ان کو 17 سپٹمبر کے لیے عدالت نے جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ آ کے گواہی دیں اس کیس میں. اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایف آئی اے کی فرانزک رپورٹ اور سی سی ٹی وی سے متعلق آج جو کمرہ عدالت میں کیا ہوا اور اس پہ کیا فیصلہ ہوا ہے جس کا امپیکٹ آ سکتا ہے, اور دوران سماعت جو ہے وہ شوکت مقدم جو وہاں پہ کھڑے تھے ان کا ریاکشن کیا تھا, وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اپنے وکیل کو, اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. سب سے پہلے ایف آئی اے کی فرانزک رپورٹ پہ بات کر رہے ہیں. ایف آئی اے کی جو فرانزک رپورٹ, جو موبائل تھا مقتولہ نور مقدم کا اور جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر کا, اس کا موبائل اور لیپ ٹاپ, وہ دینے کے لیے وہ دیا گیا تھا 29 جولائی کو. ایف آئی اے کو پولیس نے بھیجا تھا کہ آپ اس کی فرانزک کروا کے رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائیں. پھر ایف آئی اے جو اس نے ایک درخواست جو ہے پولیس کے ذریعے عدالت کو دی کہ اس کی سکرین جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کی یا تو چینج کرانے کی اجازت دی جائے یا اس کو ریپیئر کرانے کی اجازت دی جائے, تو عدالت نے یہ اجازت دی تھی. پھر ہم انتظار میں تھے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ یقینی طور پر اب بڑی کوئی رپورٹ جو ہے وہ سامنے لا رہا ہے اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی, کیونکہ اس میں پولیس نے لکھا تھا کہ جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, جتنے میسیجز جو ہے وہ کسی صورت میں واٹس ایپ کی صورت میں یا نارمل جو ہے وہ سم میں جو میسیجز ہوتے ہیں یا جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری ریکور کی جائیں, تو پولیس کا یہ کہنا تھا. لیکن اب جو ایف آئی اے کی رپورٹ جمع ہوئی ہے وہ اس میں پولیس نے یہ بتایا ہے کہ جو موبائلز ہیں ان کے جو پاسورڈ ہیں وہ موجود نہیں ہے. نور مقدم صاحبہ کا پاسورڈ پولیس کے پاس نہیں تھا, ایف آئی اے کے پاس نہیں تھا, اس نے اس کو وہ کہتے ہیں جی ہم سے نہیں کھلا. اس کے علاوہ جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر, اس کا پاسورڈ بھی نہیں لگ سکا. پچھلے دنوں یہ بات آئی تھی, عدالت سے اجازت لی گئی تھی جو انویسٹیگیشن کے لیے ملزم سے 2-3 دفعہ کوشش کروائی گئی کہ وہ پاسورڈ لگائے, لیکن اس نے شاید وہ غلط پاسورڈ دیا ہوگا. تو وہ آئی فون ہونے کی وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ شاید وہ غلط پاسورڈ کی وجہ سے وہ بالکل جو ہے وہ باندھی نہ ہو جائے. اور پولیس یا ایف آئی اے والے یقینی طور پر یہ ان کا مطلب جو ذرائع کا کہنا ہے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے ہم پر نہ آ جائے جب ہر چیز لاک ہو جائے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ مرکزی ملزم کا پاسورڈ نہیں لگ سکا اس کے موبائل کو, مقتولہ نور مقدم کے موبائل کو پاسورڈ نہیں لگ سکا, وہ نہیں کھلے. لیپ ٹاپ پہ پاسورڈ نہیں لگ سکا, وہ صرف اس کا آئی ڈی جو ہے وہ یوزر آئی ڈی آتا ہے, اس کے آگے وہ نہیں چل سکا. دوسرے لفظوں میں بالکل 0/0 جو ہے وہ رپورٹ ایف آئی اے نے اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کے پاس جمع کرا دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ فردر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, عدالت کیا کہتی ہے یا عدالت کس معاملے میں بھیجتی ہے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس کے پاسورڈ لگائیں گے اپنے طور پر تو جتنا ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. یہ کہنا ہے جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ رپورٹ میں یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیوں انہوں نے کوشش نہیں کی, آخری حد تک کوشش نہیں کی کہ اس کو کسی طرح کھول لیا جائے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کھولیں تو اس میں امکان یہ ہے کہ جتنا ڈیٹا ہے ڈیلیٹ ہو جائے گا. اگر ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا تو وہ ہم پہ بات آ جائے گی, تو اس لیے ہم جو ہے وہ اتنی ایکسٹریم پہ نہیں گئے کہ اس کو بالکل اس پہ پہنچا دیں اور بات جو ہے وہ ہمیں ہینڈل کرنی پڑے. اب دوسری بات کرتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کی. سی سی ٹی وی فوٹیج سے متعلقہ جو ہے وہ گزشتہ روز میڈیا میں جو خبریں آئیں, آج ان کا چرچا
एडिशनल सेशन जज अता रबानी की कोर्ट में भी हुआ। जो बिशारतुल्लाह एडवोकेट हैं, जो जाकिर जाफरी के वकील, उन्होंने कहा जी हमें तो सीसीटीवी फुटेज दी नहीं गई और पूरे मीडिया पे चल रही है, फेसबुक पे चल रही है और हर जगह पे चल रही है और हमें तो आपने दी ही नहीं। तो वहाँ पे फिर जो हसन अब्बास है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो प्रोसिक्यूशन साइड है, उन्होंने कहा कि ट्रांसक्रिप्ट जो था एक छोटे लेवल का ट्रांसक्रिप्ट था जो सीसीटीवी फुटेज का, वो ट्रांसक्रिप्ट हमने अक्यूज जो मुल्जमान के वकला हैं उनके हवाले किया था और वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मीडिया पे आया है। ऐसी बात नहीं है कि जो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं की गई और मीडिया पे जो है वो चल गई है। बहरहाल मीडिया से बहुत ज़्यादा गिला शिकवा भी था। अकरम कुरैशी साहब भी कह रहे थे कि ऐसी चीज़ें जो है वो डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए, केसेस डिस्कस नहीं होने चाहिए जब तक कि उसके फैसला ना आ जाए। बहरहाल वो उनका एक वर्जन था। तो उन्होंने कहा जी जो डिफेंस साइड है, उन्होंने कहा जी हमें, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जब ये जितनी भी डीवीआर या ये सीसीटीवी फुटेज है ये बतौर सबूत अदालत में जमा हो जाए बाकायदा तौर पर ओपन कोर्ट में, तो उसके बाद इसकी कॉपीज हमें प्रोवाइड करनी है, ये हाई कोर्ट ने कहा है। तो इस पर भी एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने एग्री किया। उन्होंने कहा कि मेरा फैसला तो यही था कि हम जो है ओपन कोर्ट में चलाएंगे, और लेकिन यह है कि क्योंकि हाई कोर्ट का एक फैसला है और हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे रखी है और हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये चीज़ मौजूद है, इसलिए हम ये अब उस पर अमल करना ज़रूरी है। और आखिरकार ये फैसला हो गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज की कॉपी हैं, 5 कॉपीज या 6 कॉपीज, वो मुल्जमान के वकला को कल या परसों जो है वो फराहम कर दी जाएंगी। ये तय हो गया है अदालत के सामने। आज जो बात वहाँ पे चल रही थी तो उस पर भी बाकायदा तौर पर अदालत ने जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास को कहा कि कल आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाएं और उसके साथ बैठकर इनसे जो यूएसबी लेकर उसमें प्रोवाइड करनी है। तो उस पर भी शाह खावर जो है एडवोकेट मुद्दई मुकदमा के, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि एक तो 40-42 घंटे की जो सीसीटीवी है जो वीडियो है और दूसरी वीडियो बड़ी शॉर्ट है, तो 2 अलग अलग वीडियोस हैं, उसमें स्पेसिफिक है। तो उन्होंने कहा जी 2 हैं अलग अलग, तो दोनों, तो फिर उनके वकला ने कहा कि दोनों की कॉपीज हमें चाहिए। फिर वहाँ पे ये बात हुई कि ये जो है वो कहीं वायरल ना हो जाए, इनसे जो है वो हमें शक तो नहीं है। शाह खावर ने कहा हमें जो मुल्जमान के वकला हैं उन पर शक तो नहीं है किसी तरह का, ये सीनियर वकला है, लेकिन ये यकीनी बनाएं कि किसी तौर पे भी ये वायरल नहीं होनी चाहिए, शेयर नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, ताकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि बहुत सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है इस वीडियो में। ये कहा शाह खावर ने। इसी दौरान जो शौकत मुकद्दम साहब हैं वो शाह खावर के पीछे खड़े थे, उनकी जानिब से उनको बार बार उनके कान में ये कहा जा रहा था, जिसका मैं भी साथ खड़ा था, तो आवाज़ हल्का फुल्का आवाज़ आ रही थी। तो वो ये कह रहे थे कि वो आप कहें जो है वो कमरे अदालत में ही चलाई जाए या इस तरह। वो यकीनी तौर पर एक वालिद जो है वो अपनी बेटी से मुतल्लिका जो है चीज़, उसमें बड़े खौफनाक मनाजर के हवाले से भी बताया गया है कि वो मनाजर मौजूद हैं। तो हो सकता है कि वो चाह रहे हों कि ऐसी चीज़ जो है वो वायरल ना हो। ये यकीनी तौर पर उनका होगा, मतमा नज़र यही होगा कि वायरल ना हो ये चीज़। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो उसको शाह खावर साहब को कह रहे थे, लेकिन शाह खावर उनको कन्विंस कर रहे थे कि क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर में ये चीज़ मेंशन है कि एक सर्टन स्टेज पे जाके जब इसको बतौर सबूत के तौर पर अदालत के सामने जमा करवा दिया जाएगा, उसके बाद मुल्जमान के वकला ये हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने भी फिर ज़्यादा जो है वो रेजिस्ट नहीं किया। और अब एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कल तलब किया है और उनको कहा है कि परसों जो बाकायदा तौर पर 5 या 6 कॉपियां, 7 भी कह रहे थे लेकिन 5 अदालत ने कहा था कि 5 कॉपीज जो है वो बनाकर वो मुल्जमान के वकला के हवाले कर दी जाएं और उसके बाद यकीनी तौर पर उस पर बहस भी होगी कि वो सारे मामला जो है, क्योंकि शुरू दिन से असद जमाल और दीगर जो वकला ये कहते आ रहे हैं कि हमें वो देख कर ही हम जो है वो जरा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि किसका क्या रोल है। लेकिन प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि इस सीसीटीवी फुटेज में बहुत ही खौफनाक मनाजर मौजूद हैं। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी वीडियो। आइंदा भी जो भी अपडेट होगी इस केस से मुतल्लिका वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, या इसके अलावा जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होगी इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।